Good morning. ഇന്ന് പുതിയ ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങാം. Waves. We can start new chapter. Wave. We already discussed the chapters of harmonic oscillation. Now the next chapter is waves. First I discussed what are the basic theory of that wave. Then I will go to the detailed theory of that wave. For that, first we have to define a wave. നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വേവ്സിൻ്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ്. എന്നാലും ഒന്ന് നമുക്ക് റീഫ്രഷ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം ബാക്കി സിലബസിലോട്ട് പോകാം. So first we have to define a wave. So you already know we can define a wave as the propagation of disturbance that carries the energy and momentum away from the source of disturbance. This is the definition of a wave. It is transmitting a disturbance that carries some energy and momentum away from the source of disturbance. Just example, എപ്പോഴും പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ, ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് കുളത്തിലേക്ക് എറിയുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വേവ്സിലെ റിപ്പിൾസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആക്ച്വലി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്? Potential energy of that stone is transferred to that particle present in that water. Then that energy is transferred from one particle to another. Okay, so that is the correct definition of that wave. That's a disturbance that carries energy and momentum away from the source of disturbance. ഒന്നും കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേവിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ we can say that in the case of that propagation, only that energy and that disturbance is only moving. The particle will vibrate about its main position. Okay, അല്ലേ? അത് പാർട്ടിക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു പൊസിഷൻ അടുത്ത പൊസിഷനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. They are vibrating about they undergo displacement about their main position, but that energy and that disturbance is traveling from one particle to another particle. അതാണ് ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൊമെന്റ് എനർജി is transferring from one point to another point, but particle is displacing about its main position. Then in order to understand that thing, we can see an example. It's an example for that. ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. കുറേ പേര് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഒരാള് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ ഈസ് ഡൂയിങ് സം മൂവ്മെന്റ് that is transferred, that is imitated by another people. ഒരാൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളിൽ നിന്ന് അത് മറ്റൊരാളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകും. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വ്യക്തമാണ് അവിടെ എന്തില്ല, ആളുകൾ അവർ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ്. ഓൺലി പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ആക്ഷൻ മാത്രമാണ് അവിടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിരിക്കും വേവ്. സോ വി ക്യാൻ ഡിഫൈൻ ദി വേവ് ആസ് ദി propagation of disturbance through which energy and momentum away from the source of disturbance. Okay, so this is the definition of wave. Then we can discuss what are the different types of waves. There are two types of waves are the mechanical wave and the electromagnetic wave. First we have to define a mechanical wave. Mechanical wave is defined as the disturbance that travels through particles of the medium to transfer energy. അതായത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു മീഡിയത്തിലൂടെ പാസ് ചെയ്യണം. അത് ഫോർ എ മെക്കാനിക്കൽ വേവ് മീഡിയം നീഡഡ് ആയിട്ടുള്ള വേവിനാണ് മെക്കാനിക്കൽ വേവ് എന്ന് പറയുന്നത്. മെക്കാനിക്കൽ വേവിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് സൗണ്ട് വേവ്, വാട്ടർ വേവ്, വേവ്സ് ഓൺ സ്ട്രിങ്, These are some examples for mechanical wave. Now we can define that electromagnetic wave. Electromagnetic wave means it not require any medium for this propagation. We are familiar with electromagnetic wave, electromagnetic spectrum. These are the examples for electromagnetic wave. Gamma-ray, X-ray, ultraviolet are examples for electromagnetic wave. ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണ്, കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് ബേസിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. നമ്മൾ സിലബസ് വൈസുള്ള ടോപ്പിക്കിലോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല, എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റീഫ്രഷ് ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത്. Another classification of wave, according to the particle movement, we are classifying that waves into two parts: transverse waves and longitudinal waves. We are familiar with these transverse and longitudinal waves, so we can define transverse wave as the wave in which the direction of propagation of wave and the particle vibration are perpendicular to each other. Okay. From that picture clear, the wave is propagating along this direction, the particle is vibrating along this direction. They are mutually perpendicular to each other. The next example, water waves in strings are the example for that.
This is the definition. Then longitudinal wave means the particle vibration and that propagation of waves are parallel to each other. The definition of the longitudinal wave. They are parallel. The examples are sound waves and waves on spring. Okay, these are the examples for longitudinal wave. Then now we have to discuss the different properties of wave. നമുക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ് നമ്മൾ വേവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് അറിയുന്ന കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ വേവിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ the properties are, one is wavelength. Wavelength means this is the length between two peaks, length between two downs. It's the definition of that wavelength. Then amplitude means highest point on the wave pattern. Period means the time required for the wave to travel a distance of one wavelength. One wavelength travel a distance, one cycle complete a distance. Period എന്ന് പറയുന്നത് frequency എന്ന് പറയുന്നത് number of cycle per second ആണ് frequency. As you know, frequency is reciprocal of that period. So these are the properties of a particular wave. Now we can discuss the two types of waves. Types of waves, as you are familiar with this also, a traveling wave and a standing wave. Standing, the detailed theory of standing wave നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. So in order to distinguish between the traveling wave and standing wave, we have to define first the open system and the closed system. Open system means a system which have no boundary Then അവിടെയാണ് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുക, ട്രാവൽ വേവ്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ. അതായത് ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് there is no റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഉണ്ടാകില്ല. ഇനി ഓപ്പൺ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത സിസ്റ്റങ്ങൾ മാത്രമേ ട്രാവലിംഗ് വേവ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പറയാൻ പറ്റില്ല. തിയേറ്ററിലെ കേസിലൊക്കെ ട്രാവലിംഗ് വേവ്സ് ആണ്. ബട്ട് ഇത് ബൗണ്ടറി ഈസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സൗണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ. സൗണ്ട് അബ്സോർപ്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളതാണെങ്കിൽ ആൾസോ there is no reflection of waves. ക്ലിയർ അല്ലേ? സൗണ്ട് അബ്സോർബിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതിന്റെ വോൾ ഉള്ളതെങ്കിൽ അതിന്റെ തിരിച്ച റിഫ്ലക്ഷൻ ഓഫ് വേവ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക്. So it can also produce that traveling wave. The closed system means with a rigid boundary ഉള്ള സിസ്റ്റത്തിനാണ് ക്ലോസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേവ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു, then it will turn back, it will reflect back, and there will be a superposition of this progressive wave and that reflected wave will occur and production of standing waves. അതിന്റെ പ്രത്യേകത ക്ലോസ്ഡ് സിസ്റ്റം. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് മാത്രം ട്രാവലിംഗ് വേവിനെ പറ്റി സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓരോ പാർട്ടിക്കിൾ അവിടെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫേസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ട്രാവലിംഗ് വേവിന്റെ കേസിൽ ഫേസ് ഓഫ് ഈച്ച് പാർട്ടിക്കിൾ സെയിം ആയിരിക്കും. ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡിംഗ് വേവ്സ്. ഇത്രയാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക്, ജസ്റ്റ് ബേസിക് കാര്യങ്ങളെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. അതായത് we define a wave and we discuss the different types of waves and we discuss the different properties of waves and also we discuss the traveling wave and standing wave. ഇത്രയുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, പക്ഷെ ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ തിയറി നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ്. We can go to our first topic in our syllabus. Okay, so the first topic in our syllabus is harmonic traveling wave. Harmonic traveling wave. As we are familiar with the harmonic, what is the harmonic motion? We already discussed this in the harmonic motion. So we can define a harmonic motion. A driving force or a source of disturbance oscillate with a harmonic motion. Then the produced wave will be a harmonic wave. അല്ലെങ്കിൽ we can say the displacement of particle is a harmonic motion. ഇത് ഒരു ഹാർമോണിക് വേവ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണോ അവിടെ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നത്, കല്ലിന്റെ കുളത്തിന്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റോൺ അവിടേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസിന്റെ മൂവ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സോഴ്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഴ്സിന്റെ മൂവ്മെന്റ് ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേവിനെയാണ് ഹാർമോണിക് വേവ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തന്നെയായിരിക്കും ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിരിക്കും. അത് corresponding to some disturbance അല്ലെങ്കിൽ corresponding to some source of disturbance, if the particle vibration is also in simple harmonic motion, it will vibrate in the form of a harmonic one. That is a harmonic wave. അപ്പോൾ ആ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് it will be a harmonic motion. അതാണ് ഹാർമോണിക് വേവിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്ലിയർ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒന്നുമില്ല, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ
ഒരു നമ്മൾ പറഞ്ഞു ട്രാവലിംഗ് വേവ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഒരു പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് if it is a harmonic motion, we can say that is a harmonic wave. So this is a definition of the harmonic wave. Then next is we have to find the equation for displacement of a particle of a harmonic wave in one dimension. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനുള്ളൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ഒരു വൺ ഡയമെൻഷണൽ കേസാണ്. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഓസിലേഷൻ ആണ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്, വേവ് മോഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ കുറേ പാർട്ടിക്കിൾസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു സോഴ്സ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സ്, ഒരു ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സ് ആണ് ഇവർക്ക് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഒരു ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ ഇവർ ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എനർജി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ വി ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് ഹാർമോണിക് വേവ് ആസ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സ് വിൽ ബി എ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക്. So we are representing that displacement of driven force by d of t. That will be a simple harmonic motion. So we can write that this as some amplitude into function of time, cos of function of time, cosine of time. As a d of t is equal to a cos omega t, where omega represents the angular frequency. So this is the displacement driven force. Then ആ ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെയും സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എനർജി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷനിൽ തന്നെ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഈ ഒരു ഡി ഓഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സ് ആണ്. അപ്പം ഇൻ ഓർഡർ ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ we are using a notation psi z comma t. Psi z comma t. Psi z comma t represent, അത് നിങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് നോട്ട് ചെയ്തുക. Psi z comma t means displacement of a particle at a position z and a time t. A position z means പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഇനി 0 പൊസിഷനിലായിരിക്കും, അടുത്ത ചിലപ്പോൾ z1 ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിലായിരിക്കും, നെക്സ്റ്റ് അങ്ങനെ ഓരോരോ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വി ആർ യൂസിങ് എ നൊട്ടേഷൻ psi for the position displacement of particle notation with z and t. ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനെ ഓരോ z വാല്യൂ ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് z and t. Then we are representing the particle at initial position. Initial position means z is equal to 0. Z equal to 0 ആണ് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷൻ. അത് ഫസ്റ്റ് ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ. അതായത് ഈ ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സ് നേരെ ആ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് നേരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ, ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ എന്താ പറയാ, psi 0, t. ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കാരണം കുറേ ഇത്ര മാത്രം കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ, ആളുകളുടെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത് തന്നെ അത് ഒരു പൊസിഷനിൽ ഒരാളുണ്ട്, നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷനിൽ ഒരാളുണ്ട്, അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലുള്ള ഒരാളിലേക്കാണ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്. സോ psi z0 t will be equal to, നേരെ അവിടേക്ക് വരികയാണ്, ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു d of t that is equal to a cos omega t. This is the displacement of particle at a position z is equal to 0 and at a time t. That is equal to the displacement of driven force d of t that is equal to a cos omega t. ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് we are representing the displacement of driven force in the form of d of t and the displacement of particle in the form of psi z comma t. Psi z comma t means we have to represent the particle at any distance z. That will be 0 or that value will change from that 0 to infinity according to the particle position. So this is the representation of displacement of particle at the initial position. Then we have to define the phase velocity. What is phase velocity? We can simply say the phase velocity is the velocity of that harmonic traveling. Travel ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റിനെയാണ് phase velocity എന്ന് പറയുന്നത്. That represented by v5. അതായത് ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് പാസ് ചെയ്യാൻ, അതായത് പാർട്ടിക്കിളിൽ നിന്ന് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് അത് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നത്.
ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ വേവിങ് അതിനെയാണ് വേവ് വെലോസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് v5 എന്ന് പറയുന്നത്. So we have to find an expression for the phase velocity in terms of this wave parameter. ഈ പാരാമീറ്ററിന്റെ ടേമിനുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും. അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ് ആണിത്. എന്താണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ആദ്യം അതൊന്ന് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു തരാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ സെറ്റ് ആൻഡ് ടൈം ടി. ഇത് ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആലോചിക്കാം. psi o z comma t. So displacement of a particle at a position set and time t equal to displacement of a particle at a position set is equal to 0 and time t prime. ഇത് വളരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ എന്താണ് രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ്. സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ടൈം ടി പ്രൈം. വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് സെറ്റ് 0 ഉള്ള പാർട്ടിക്കിൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഡയറക്റ്റ്ലി കണക്റ്റഡ് ടു ദാറ്റ് ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സ്. ഡ്രിവൺ ഫോഴ്സിന്റെ ആ ഒരു ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഏറ്റവും ആദ്യം കിട്ടുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണ് സെറ്റ് 0 ഉള്ളത്. So suppose if we are considering the displacement of that particle at a time t prime. T prime നമ്മൾ അതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യും. ഇനി അതിന്റെ തൊട്ടടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് അത് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് സം ടൈം അല്ലെ. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ വൈബ്രേഷൻ അതിന് ശേഷമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് എത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ആ പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് സെറ്റ് 0 ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ടി പ്രൈം എന്ന പൊസിഷനിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേറൊരു ഇൻസ്റ്റന്റ് ഓഫ് ടൈം ടി എന്ന ടൈമിൽ സെറ്റിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് എത്തുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇവിടെ ഈ ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനാണ് ആദ്യം ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്തിലൂടെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, ഈ പാർട്ടിക്കിളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So we can write this t prime will be equal to t minus z divided by v5. T prime is equal to t minus z by v5. സിമ്പിൾ ആണ്. ഇത് ടി പ്രൈം ആണ് ആദ്യം ഉള്ള ടൈം. ആ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പാർട്ടിക്കിൾ സെറ്റ് പൊസിഷനുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ടൈം ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെക്കാട്ടിലും മുന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കാട്ടും മുന്നെയാണ് സെറ്റ് 0 ഉള്ള പാർട്ടിക്കിളിന് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ്, ഇനി ഈ ടേം ക്ലിയർ ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പോൾ സെറ്റ് പൊസിഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ സെറ്റ് ആണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇനി നമുക്കറിയാം, ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആണ്. അതിന്റെ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഫേസ് വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പം സെറ്റ് ഡിസ്റ്റൻസില് v5 വെലോസിറ്റിയിൽ ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ വെലോസിറ്റി. So we can write this t prime is equal to t minus z divided by v5. ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറയാം, ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും. എന്നാലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് ടൈം ടി പ്രൈം. ടി പ്രൈം എന്ന ടൈമിലാണ് സെറ്റ് 0 എന്ന പാർട്ടിക്കിളിന് ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് ഒരു ടി സെഡ് പൊസിഷനിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിളിന് എത്തുന്ന ടൈമാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ടി പ്രൈം മീൻസ് ആണ് ആദ്യം പറഞ്ഞു, ടി പ്രൈം ആ പാർട്ടിക്കിളാണ് ആദ്യം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് ടി പ്രൈം ഈക്വൽ ടു ടി മൈനസ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ v5. ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഡിറൈവിംഗ് ദ ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഫേസ് വെലോസിറ്റി. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഈ ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. We can discuss the next part. So already we said that the psi z of t represent the displacement of particle in between a position z and t. Now I am പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്, അതായത് the displacement of particle at a position z and t will be equal to psi the 0, the z position is equal to 0 and at a time t prime. The displacement of a particle at a position set and time t will be equal to displacement of a particle at the initial position 0, set 0 and at a time t prime. When that can be written as from the basic equation, you already write the equation for that displacement of particle in the initial position. So a cos omega t prime can be written from the previous slide. We can write this a cos
T prime can be written as T minus Z divided by V phi. അല്ലെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് സൈഡിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു T prime is equal to T minus Z by V phi. So we can write this as A cos omega T minus Z divided by V phi. Then omega ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളിലേക്ക് എടുത്തു. So A cos omega T omega Z divided by V phi. This will be the equation for the displacement of a particle at a position z and at a time instead of time t. നമുക്കൊക്കെ ക്ലിയർ ആയി. കാരണം ഇനി ഇവിടെ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തത് സൈസ് 0t, അതായത് ഇനീഷ്യൽ പൊസിഷനിലുള്ള പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മാത്രമായിരുന്നു നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അത് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി എന്ത് ജനറലൈസ് ചെയ്തു. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യമേ സെറ്റ് ക്യാൻ വാരി ബിറ്റ്വീൻ 0 ആൻഡ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പൊ ഈ ഒരു സൈസ് സെറ്റ് കോമ ടി, ഇനിയിപ്പോ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഏത് വാല്യൂവിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ടൈം, ഒരു ടൈമിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിലുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണിത്. ഇത് എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഒമേഗ സെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ വി ഫൈ. ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ കോമ്പാക്ട് ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് ഈസ് സൈൻ സെറ്റ് കോമ ടി എ കോസ് ഒമേഗ ടി മൈനസ് കെ സെറ്റ്. വി ആർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിംഗ് എ ന്യൂ കോൺസെപ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒമേഗ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വി ഫൈ, ദാറ്റ് ഈസ് k, that is known as wave number. You are familiar with the wave number. So k is equal to omega by v phi. So this is the equation for displacement of a particle in a harmonic traveling wave. A side set comma t a cos omega t minus k set. നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാം. നമുക്കറിയാം സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് മോഷന്റെ കേസിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല, എ കോസ്, അത് ടൈമിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ മാത്രമേ ആവുന്നുള്ളൂ. അവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ വൈബ്രേഷൻ നമ്മൾ എടുക്കുന്നുള്ളൂ. ആ ഡിസ്റ്റർബൻസ് ട്രാവലിംഗ് പറഞ്ഞൊരു കൺസെപ്റ്റ് അവിടെ വരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി എ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ടൈം ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പാർട്ടി സെറ്റ് പാർട്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല. So only difference between that oscillation and that harmonic wave traveling wave is we add this step k set ഒരു ടൈം കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് വരികയാണ് ചെയ്യുക. ഇതില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it will be oscillation ആയിരിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ the displacement of particle in the case of a wave is a function of position and time. ടൈമിന്റെയും പൊസിഷനിന്റെയും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിരിക്കും. അതായത് ഒരു പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആണ്, അത് നടക്കുന്നുള്ളതാണ് സിമ്പിൾ കാര്യം. So this is the representation of the displacement of particle for a harmonic traveling wave. ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ഈ വേവ് നമ്പറും ഫേസ് വെലോസിറ്റി ഒക്കെ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ആ റിലേഷൻ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിയർ ആക്കിയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റും. അത് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമംഗ് വേവ് പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. പ്രോബ്ലത്തിനാണെങ്കിലും ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ വി ഫൈ, ഓർ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് ദിസ് വി ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ ബൈ കെ. ഓക്കെ അല്ലേ? ഇത് k is equal to omega by v phi ആയിരുന്നു. So we can write k is equal to omega by v phi. And as we are familiar, omega will be equal to 2 pi mu. അല്ലെ? ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ angular frequency ആണ്. 2 pi mu 2 pi into frequency of oscillation ആണ്, frequency of wave ആണ് 2 pi mu ആണ്. And k is equal to, ഇതും നമ്മൾ വേവ് നമ്പർ എന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, 2 pi by lambda ആണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, വി ഫൈ. നമുക്ക് നമ്മളെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി, വി ഫൈ ഈക്വൽ ലാംഡ ഇൻറ്റു ന്യൂ. നിങ്ങൾ ഫെമിലിയർ ആണ്, ലാംഡ ഇൻറ്റു ന്യൂ ആണ് വേവ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി ആണ് ഫേസ് വെലോസിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ വേവ് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ഡിവൈഡ് ബൈ പീരീഡ്, അല്ലെ? ഇത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം, പീരീഡ് ആണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഫ്രീക്വൻസി is the frequency and t is the period of. So this is the expression for phase velocity, അല്ലെങ്കിൽ this is the relationship among wave parameter. v phi is equal to omega by k, that can be written as v phi is equal to lambda nu or lambda by t. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഒരു സെഷൻ. അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വേവിന്റെ ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. പുതുതായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ആ ഹാർമോണിക് വേവ് എന്താണുള്ളതും ഹൗ ക്യാൻ വി റൈറ്റ് ദി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് particle in a harmonic wave, and how can we define a phase velocity and that relation of wave parameter. ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ചെയ്യുന്ന പൊസിഷൻ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. ആ ഒരു കാര്യമേ, ആ ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു പോർഷൻ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.